Ladies and gentlemen, thank you so much for coming to our event. We extend our deepest gratitude for attending our special event hosted by George Mason University, Korea. You probably have the receiver for simultaneous interpretation. If you're an English speaker, it's channel number 1. If you're a Korean speaker, it's channel number 2. 한국어 사용하시는 분은 채널 2로 맞춰주시면 되겠습니다. 감사합니다. Since this event has been delayed for 12 minutes, I apologize for the delay. And accordingly, we would like to proceed with our program that we prepared. This special event is co-organized by George Mason University Korea Center for Security Policy Studies and also by the State University of New York, Faculty of Science and Humanities. This is part of our special lecture series, and we are very honored to have the current Minister of Unification today at our campus. My name is Soyoung Kwon. I'm the Director of the Center for Security Policy Studies Korea, and I am your MC for today's first opening session. Today, we will have a special lecture by the current Minister of Unification, followed by a talk concert with a very special guest. It will touch upon important topics, such as vision and strategy for Korean unification, outlined by the August 15 Unification Doctrine proclaimed by President Yoon Suk-yeol. We will also provide and share the first-hand observation of human rights situation in North Korea through the experience of Pastor Im Hyun-soo. So I hope it will give us the platform to think about the universal values of freedom and human rights and discuss the ways in which we could promote those important values. Before the start of the event, we would like to take time to introduce speakers and distinguished guests who have joined us today. And speakers and distinguished guests, please stand up to be recognized once your name is called. We have the Minister of Unification of Republic of Korea, Kim Young-ho 통일부 장관님. Emeritus Pastor Im Hyun-soo 목사님. Intern Global Campus Foundation Chairman 박병근 이사장님. 네, 반갑습니다. Campus Dean of George Mason University Korea, Joshua Park, 한국 조지 메이슨 대학교 캠퍼스 대표님. The President of State University of New York, Korea, Arthur Lee 총장님. CAO of the University of Utah Asia Campus, Gregory Hill 대표님 오셨습니다. And President of Ghent University Global Campus, 한태준 총장님 자리하셨습니다. Thank you for making time to be here with us today. We would like to start the event with welcome remarks from George Mason University Korea's campus dean, Joshua Park. Please welcome him to the podium. Good afternoon, dear students and esteemed guests. It's a great honor to welcome the Minister of Unification and all of our distinguished guests to our campus today. On behalf of the George Mason University Korea community, I'd like to extend my heartfelt gratitude to Minister Kim and Pastor Lim for sharing valuable insights with our faculty, students, staff, guests, and the citizens of Incheon who are in attendance. This special event, co-organized by George Mason University Korea and State University New York, provides a wonderful opportunity for us to gain new perspectives and understanding of South Korean government's vision for unification and the future of the Korean Peninsula. Today's talk
on the August 15th Unification Doctrine and the human rights situation in North Korea highlights the importance of universal values such as freedom and human rights in promoting trust, reducing conflict, and encouraging cooperation between the two Koreas. The international community places a high value on these principles, and unification based on these principles would gain support and legitimacy much more globally. Addressing the themes of peace and prosperity of the Korean Peninsula, we can reflect on the values of freedom-based unification and the roles we can play in support of the human rights movement. George Mason University Korea has two renowned and popular programs that are directly related to these aims: the Global Affairs Program and the Conflict Analysis and Resolution Program. These programs showcase excellence in teaching, research, and outreach activities through which young scholars contribute to promoting important universal values such as humanitarian assistance, human security, development, global agenda, conflict resolution, and so forth. Through these programs, I can see clearly how George Mason University can contribute to fulfilling the unification vision of the South Korean government. Firstly, we can educate the next generation of youth to have a clear vision for a unified Korea and to participate in this movement. We could rally international support by involving international students and overseas Korean students in global unification education programs in support of the ministry. Secondly, we can promote the unification discourse and rally support through collaboration with the international community. We have actively organized and participated in academic conferences and workshops that link international visions, universal values, and conflict resolution tools. Working with our U.S. campus, we can utilize our networks with the U.S. opinion leaders and policymakers in Washington, D.C., and so forth to actively participate in the International Korean Peninsula Forum that's envisioned by the ministry and the Korean government. And last but not least, we fully support Korea's efforts to empower North Korean defectors as key contributors to unification. At George Mason University, our faculty's research on North Korean defectors and refugees has inspired innovative ideas for the diaspora to play a leading role in this movement. And through our programs at George Mason University, Korea, we aim to educate and prepare young defectors in global affairs and conflict resolution and analysis, equipping them to advocate for North Korean human rights and humanitarian causes on the international stage. This initiative reflects the transformative power of education in shaping the leaders of tomorrow and investing in human potential for the betterment of the global community. So I hope this event really provides insights and inspirations to deepen our understanding of the important issues we face. Let's take this opportunity to reflect on the peaceful future of the Korean Peninsula. Once again, I extend my heartfelt gratitude to the Minister for honoring us with his presence, and to the organizers and speakers, and to all of you in the audience who have made this event possible. 감사합니다. Thank you, Campus Dean. I would now welcome the State University of New York Korea President Arthur Lee to the podium for his welcoming remarks. Good afternoon. It is afternoon, isn't it? Okay. I would like to extend a warm welcome to Mr. Kim Young-ho and Pastor Lim Hyun-soo for visiting our campus and sharing their invaluable insights on Korean reunification. I would also like to thank George Mason University and Campus Dean Joshua Park for their partnership in hosting this special seminar. A special thanks also goes to those involved in organizing this event, particularly Professor So Young-kwon and Professor Joseph Hong. When I was in grammar school a few years ago, we often sang a song titled 우리의 소원, our wish. It goes something like the following. 우리의 소원은
I don't think I can go on. In English, it translates to something like the following. Our wish is reunification. Even in our dreams, our wish is reunification. With all our hearts, let's achieve reunification. Reunification that will save this people. The reunification that will save this country. Let reunification come soon. Let it come. It's been many years since we first sang the song, and yet our dream remains unrealized. Sadly, there are no promising signs that the situation will change anytime soon. When Germany reunified in 1990, 35 years ago, I hoped we might see a similar breakthrough on the Korean Peninsula. However, for various reasons, progress has stalled, and in recent years, the two Koreas appear to be drifting even further apart. From today's lecture and discussions, I hope we can explore ways to bridge this gap and identify solutions that will benefit all Korean people. The two Koreas, with their vastly different ideologies, sometimes seem as divided as two conflicting religions. American scholar Joseph Campbell once observed that religious fundamentalism often clings to outdated models of life. At times, what was once seen as virtuous can become a vice, and what was once considered a vice may become a necessity. To address the challenge of today, we must adapt our moral and societal orders to fit present realities. Yet many remain bound to old beliefs which can alienate younger generations and erode their trust in traditional systems. While the comparison between ideology and religion may seem unconventional, it provides valuable insights, I think. The younger generation today has a unique perspective on Korea's division. Their voices will shape the nation's future and bear the consequences if the solutions remain elusive. I recently came across several thought-provoking questions that are worth sharing. How do older and younger generations in North Korea differ in their views on reunification? Are there significant generational divides? Does loyalty to the North Korean regime vary between older and younger generations? Are attitudes toward the outside world different across generations in the North Korea? Do North Koreans, both young and old, believe the regime is genuinely pursuing reunification? Or has the regime abandoned even the pretense of this goal? What generational differences exist between South Korea on the topic of reunification? In South Korea, is the primary motivation for reunification to unite the Korean people or to reduce the threat of war? How do various groups, government, different generations, or other stakeholders view reunification? Are they willing to make a sacrifice to achieve it? Do people envision reunification as peaceful, or do they prefer the status quo? Beyond economics and politics, shouldn't we also consider the everyday quality of life issues reunification would affect?
how might reunification benefit South Korean citizens, the state, and North Korean residents. As part of the older generation myself, I recognize the importance of listening to younger voices. Their perspectives will help us navigate these complex issues. I hope today's lecture and discussions address some of these questions or spark new ones. If the focus differs, I encourage you to reflect on these questions afterward and continue exploring this vital subject. Once again, thank you, Mr. Kim Young-ho and Pastor Lim Hyun-soo, for your invaluable contributions to this important conversation. Thank you. Thank you, President Lee. He has given us many questions to explore today. Now, we would like to proceed to the main program of today, which is a distinguished lecture by Minister Kim Young-ho from the Ministry of Unification. The topic is the vision and strategy of the August 15 Unification Doctrine. And for the detailed bio, can you please take a look at the program booklet? And the lecture will be in Korean language. Please welcome the minister to the stage with a big round of applause. 김영호 장관님. 조금 전에 이 프로그램을 소개해 주신 근소영 교수님께 제일 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 오늘 이 프로그램을 마련해 주신 아서 리 한국 뉴욕 주립대 총장님, 그리고 조슈아 박 한국 조지 메이슨 대 대표님, 그다음 박병근 운영재단 대표님을 비롯해서 인천 글로벌 캠퍼스 관계자분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 귀중한 시간을 내서 오늘 이 자리에 참석해 주신 한국 켄트대 한태준 총장님, 그리고 한국 유타대 대표님이신 그레고리 힐 대표님께도 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 인천 글로벌 대학 캠퍼스는 현재 미국에 혹은 또 외국에 유명한 대학 5개가 와서 지금 글로벌 교육을 하고 있는 그런 글로벌 교육의 허브로 알고 있습니다. 오늘 이 유명한 대학에 와서 우리의 통일 문제, 그리고 북한 인권 문제, 국제 정세에 대해서 여러분들과 이야기를 나누게 된 것을 대단히 영광스럽게 생각합니다. 통일부는 최근 글로벌 유스 캠퍼 프로그램을 하는 것을 운영을 하고 있습니다. 통일부가 대북 정책이라든지 이 통일 문제와 관련해서, 그리고 한반도의 평화 이 문제와 관련해서 한국에 와 있는 외국인 학생들과 함께 그 문제를 논의하는 그 캠프를 이번 12월 달부터 운영을 하고 있습니다. 연천에는 통일부가 운영하는 통일미래센터가 있습니다. 그 센터에서 1박 2일 머물면서 강연을 듣고 또 토론도 하는 그런 프로그램입니다. 그리고 휴전선 그 철책도 방문하고 또 안보와 관련된 그런 시설도 둘러보는 그러한 프로그램을 운영을 하고 있습니다. 앞으로 그 프로그램에도 이 글로벌 캠퍼스에 있는 학생분들, 그리고 패컬티 분들께서도 참석할 수 있으면 좋겠다, 그 말씀을 드립니다. 나중에 말씀드리겠지만은 내년에는 글로벌 코리아 포럼이라고 해서 통일부가 이 통일 문제와 관련해서 세계 대학의 학생들을 또 초청해서 운영하는 그런 프로그램이 예정이 되어 있습니다. 그때도 이 글로벌 캠퍼스에 있는 우리 학생들이 참여해서 다른 대학생들과 이야기하고 또 한반도의 평화, 통일, 미래를 논의하는 그런 자리가 마련되었으면 좋겠습니다. 오늘 이 계기로 해서 앞으로 통일부는
이 글로벌 캠퍼스에 있는 여러 대학들과 긴밀히 협력해 나가겠다 하는 말씀을 먼저 드리고 싶습니다. 여러분, 제가 오늘 말씀드릴 내용은 두 가지입니다. 첫 번째는 제가 윤석열 대통령께서 발표하신 통일 독트린에 대해서 먼저 이야기를 하고, 2부 순서는 북한에서 약 3년간 감옥에 응유되어 있다가 이 석방되신 임현수 목사님과 함께 북한 내부의 실상이라든지 북한 인권 문제에 대해서 여러분들과 이야기해보는 그런 시간을 가지려고 합니다. 우선 먼저 이 우리 정부가 추구하고 있는 이 통일 독트린에 대해서 여러분께 말씀드리겠습니다. 우선 그 배경, 그 다음에 이 통일 독트린은 북한 사회 내부의 변화에 주목을 하고 있습니다. 세 번째로 그러한 변화를 연구해 설명드린 이후에 이 통일 독트린이 구체적으로 어떠한 액션 플랜을 가지고 있는지 거기에 대해서 여러분들과 이야기하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 제일 먼저 이 8.15 통일 독트린, 이 독트린에 대해서 먼저 말씀을 드려야 되겠습니다. 여러분 이제 강의 시간에 배우겠습니다만은 독트린 하면 제일 먼저 떠오르는 독트린이 미국 트루만 대통령이 했던 1947년 3월달에 트루만 독트린이 떠오르게 됩니다. 이 트루만 독트린이라고 하는 것은 1947년 미국과 소련 사이에 냉전이 격화되고 국제 정세가 급변하고 있을 때 미국의 대통령 트루만이 미국의 국가 전략, 대외 정책 방향을 제시한 전략적 비전이 바로 트루만 독트린이 되겠습니다. 그러니까 독트린이라고 한다면은 조금 전에 말씀드린 대로 국제 정치의 전환기에 국가의 지도자가 그 국가가 나아가야 될 방향과 전략적인 비전을 제시한 그것이 그것의 의미다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 통일 독트린도 같은 의미를 가지고 있습니다. 통일은 대한민국 헌법상 대한민국 대통령의 헌법적인 책무입니다. 국제정세가 급변하는 이런 상황에서 대한민국의 통일이라고 하는 것이 어떠한 방향으로 추진되어야 할지 그 방향과 그 비전을 제시한 것이 통일 독트린이다 이렇게 여러분 보실 수가 있겠습니다. 여기 보시는 것처럼 그 배경에는 우선 국제 정세의 변화가 커다란 영향을 미치고 있습니다. 우크라이나 전쟁은 이번 주 화요일로 1000일을 지금 지나가고 있습니다. 그리고 중동 지역에도 전쟁이 계속되고 있는 그런 상황입니다. 국제 정세에 긴장이 굉장히 고조되고 있는 그런 상황이고 또 미국과 중국 사이의 전략적 경쟁이라고 하는 것이 지금 계속되고 있는 그런 상황입니다. 그리고 미국의 경우에는 트럼프 후보가 당선이 되어서 트럼프 행정부 2기가 출범한 그런 상황에 있습니다. 트럼프 행정부 2기는 바이든 행정부와 상당히 다른 방향으로 대외 정책을 펼 것으로 예상이 되고 있습니다. 이런 국제 정세의 변화를 이번 통일 독트린이 반영하고 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그 다음에 눈을 또 한반도로 돌려보면 한반도 상황도 굉장히 많은 변화를 겪고 있습니다. 북한이 핵을 계속 개발을 하고 있고 그 다음에 미사일도 보도하고 있는 그런 상황입니다. 북한 핵과 미사일 위협이 굉장히 고조되는 그런 상황에 있습니다. 그리고 북한 내부의 인권 상황도 급속히 악화되고 있는 그런 상황입니다. 북한이 모든 자원을 핵과 미사일 개발에 쏟아부음으로 해서 북한 주민들의 삶은 어려워지고
북한 주민들에 대한 억압적인 그런 조치로 인해서 북한 주민들의 인권 상황도 굉장히 어려워지는 그런 상황을 우리가 목격하게 됩니다. 그리고 올해 2024년은 지난 1994년 한국 정부가 민족 공동체 통일 방안이라고 하는 걸 발표를 했습니다. 이건 이제 우리 정부가 가지고 있는 공식적인 통일 방안이 되겠습니다. 이 통일 방안이 발표된 지 올해가 30주년이 됩니다. 그래서 우리 사회에서는 이 통일 방안을 새롭게 생각해보는 그런 계기가 되어야 된다라고 하는 국민적인 여론이 있었습니다. 그래서 정부는 30년 전에 민족 공동체 통일 방안을 그대로 유지하면서 제가 조금 전에 말씀드린 북한 내부의 변화 그리고 국제사회의 변화를 반영을 해서 이번 통일 독트린을 제시하게 되었습니다. 이번 통일 독트린의 가장 중요한 특징 중에 하나는 북한 사회 내부의 변화를 반영하고 있다 하는 점을 말씀드리고 싶습니다. 북한 사회는 밑으로부터 엄청난 변화를 지금 겪고 있습니다. 그러한 변화를 직시하고 또 그런 변화를 반영하려고 노력한 것이 바로 이번 통일 독트린이다 하는 점을 여러분께 말씀드리도록 드리고 싶습니다. 계속해서 여러분 보시게 되면은 다음 슬라이드를 보시게 되면은 지난 2월달에 통일부가 탈북민 6,351명을 대상으로 북한 경제사회 실태인식 보고서를 발간을 했습니다. 이건 이제 영문으로도 지난 8월달에 발간이 되었습니다. 이 보고서는 통일부 홈페이지에 보시면은 여러분들이 자유롭게 무료로 다운을 받아 보실 수가 있습니다. 여기 특히 글로벌 캠퍼스에 지금 제가 와 있습니다만은 통일부가 발간하는 대부분 중요한 문건들은 영어로 전부 다 이제 번역을 하고 있습니다. 전 세계가 볼 수 있도록. 그래서 이 북한 경제사회 실태인식 보고서도 영어로 지금 번역이 되어 있습니다. 한국에는 탈북민이 34,000명이 지금 자유를 찾아서 들어와 있습니다. 그 탈북민 6,351명을 통일부가 지난 10년간 인터뷰를 했습니다. 1,100개의 질문을 그들에게 던졌습니다. 그 중에서 중요한 것들을 저희들이 추려서 북한 사회 내부를 이해할 수 있는 그런 방식으로 데이터화를 했습니다. 이걸 보시게 되면 북한 내부의 변화가 어떤 것인지 우리가 알 수 있습니다. 이건 원래 비밀로 분류가 되고 있습니다. 그래서 통일부에서 내부 정책 참고 자료로 활용을 하다가 최근에 이걸 이제 공개하기로 결정을 했습니다. 그 질문 중에 여러분 여기 슬라이드를 지금 보시는 것처럼 가장 중요하게 우리가 던진 질문 중에 하나가 북한은 사회주의 국가입니다. 사회주의 국가이기 때문에 배급제를 지금까지 실시를 해왔습니다. 그런데 당신이 북한에 있을 때 배급을 받아본 적이 있는가 이렇게 물었을 때 여기 보시는 것처럼 72%가 받아본 적이 없다 이렇게 이야기를 했습니다. 배급제가 완전히 중단이 되니까 북한 주민들이 결국은 장마당에 갈 수밖에 없다는 얘기죠. 장사를 해야 된다는 얘기입니다. 그래서 오른쪽을 보시면은 장사를 해야 된다라고 하는 그런 주장이 그런 답변이 93%를 넘습니다. 이것은 북한 내부에 시장화가 급속히 진행되고 있다고 하는 것을 보여주고 있습니다. 그 다음으로 북한 내에 지금 핸드폰이 700만 대 넘게가 있습니다. 그런데 이 핸드폰은 우리들처럼 인터넷을 사용할 수가 없습니다. 그렇지만 북한 주민들이 한국 드라마라든지 중국 드라마, 미국 영화, 우리의 K-팝 이런 것들을 즐겨 듣는다는 게 확인이 되고 있습니다. 이 통계를 보시면은 핸드폰이 700만 대, 오른쪽에 보시면은 북한에 있을 때 한국 드라마나 외국 드라마를 본 적이 있는가가 83%입니다. 대부분이 다 보고 있다. 이렇게 여러분 생각하시면 되겠습니다. 최근에는 인터넷이 되지 않기 때문에 이런 MP4 폰이라고 하는 걸 북한에
이 젊은이나 이런 대학생들이 가지고 있습니다. 인터넷은 안 되지만은 이 아이패드 같은 큰 걸 가지고 노트북에다가 넣어서 이제 USB로 꼽아서 한국 드라마를 보다가 최근에는 이 MP4 폰이라는 이런 걸 구해가지고 여기에 이제 그 영화를 저장해서 보고 또 거기에 자료를 또 저장을 하기도 하는 이런 것들을 우리가 확인할 수 있습니다. 그래서 북한 내부의 정보화 현상이 굉장히 급속히 진행되고 있다. 그래서 북한 젊은이들 사이에 한국 드라마를 안 본 사람은 있어도 한 번 본 사람은 없다. 그죠? 그냥 굉장히 중독성이 있습니다. 그죠? 그러니까 드라마가 시리즈가 1번부터 15번까지다. 그러면 우리가 1편을 보면은 끝까지 다 봐야 되죠. 우리도 그런데 북한 사람들도 다 마찬가지다 하는 것이죠. 그래서 상당히 이 드라마에 대한 관심이 굉장히 높아지게 된다 하는 걸 우리가 이제 여기서 알 수가 있습니다. 그래서 제가 오늘 이면수 목사님하고 이렇게 토크 콘서트를 하지만은 지난번에는 제가 탈북한 북한 청년하고 토크 콘서트를 했습니다. 그때 그 청년도 북한에 있을 때 한국 드라마를 봤다고 합니다. 그래서 그 청년이 북한에 있을 때 즐겨 본 드라마가 천국의 계단. 천국의 계단 1편부터 5편까지 북한에서 봤다고 합니다. 그래서 자기가 탈북해서 한국에서 제일 먼저 한 것이 천국의 계단 6편부터 보는 겁니다. 그렇죠. 그만큼 이 드라마에 대한 그 관심이 높다. 그래서 그 드라마를 보게 되면은 한국 사회가 자유롭구나, 한국 사회가 풍요롭구나 이렇게 이제 느끼게 된다고 하는 얘기죠. 그래서 이제 이 자유를 찾아서 한국으로 와야 되겠다 이제 그런 생각을 하게 된다 하는 걸 알 수 있습니다. 세 번째로 북한 사회의 부패가 구조화되고 있습니다. 이 통계를 보시면은 북한에 있을 때 어떤 일을 할 때 그걸 하기 위해서 간부들에게 뇌물을 주었다는 비율이 50%가 훨씬 넘습니다. 부패가 굉장히 구조화되고 있다는 걸 알 수가 있습니다. 그래서 여기서 우리가 볼 수 있는 것처럼 시장화가 급속히 진행되고 있고 외부 정보가 유입되고 있고 부패가 만연하고 있기 때문에 이 북한 주민들의 의식이 바뀌는 겁니다. 그러니까 지금까지는 선전의 세뇌가 돼가지고 조선노동당이나 정권을 위해서 일하는 것이 이래야 된다라고 생각했지만은 저번 전에 말씀드린 이러한 새로운 현상 때문에 아니다. 내 자신과 가족을 위해서 일하는 게 중요하다. 이런 개인주의적인 의식이 바뀌고 있다 하는 걸 우리가 알 수 있습니다. 그러니까 생각이 바뀌면 행동이 바뀌게 된다고 하는 얘기죠. 그래서 이 북한 내부에는 이 밑으로부터 변화가 생기고 있고, 여러분들이 슬라이드에서 보시는 것처럼 이 백두 혈통에 의한 세습에 대해서도 비록 탈북민들을 대상으로 한 조사이지만은 상당히 부정적인 인식이 점차 높아지고 있다라고 하는 것을 우리가 여기서 확인을 할 수가 있습니다. 그래서 이 북한 사회 내부에 이런 변화로 인해서 북한 주민들의 한국 사회에 대한 동경심이 점점 높아지고 있는 이런 상황이 지금 되고 있습니다. 이렇게 되니까 북한 정권이 선택한 것은 결국은 동족 관계를 부정하고 이제 남북한은 더 이상 동족이 아니다. 그리고 남북한은 적대적인 두 개의 국가이다. 그리고 통일도 하지 않는다. 통일 지우기에 나서고 있다. 이렇게 여러분 말씀드릴 수 있겠습니다. 여러분 언론 보도를 통해서 보셨겠지만 북한이 최근에 급격한 정책 변화를 가하고 있는 것은 바로 거기에 있다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 여러분 지금 여기 슬라이드에서 보시는 것처럼 북한이 코로나 시기에 2020년에 반동사상문화 100개법이라는 걸 통과를 시켰습니다. 그 법은 아까 말씀드린 대로 한국 드라마를 보게 되면은 BBC 방송에 그게 영상에 보도가 되었습니다만은 고등학생이 혹은 대학생이 그걸 보다가 잡히면은 12년형을 받습니다. 굉장히 가혹한 법이죠. 그러니까 그만큼 북한 내부에
드라마가 널리 퍼지고 있다는 걸 우리가 확인할 수가 있습니다. 그 다음에 이 평양문화보호법이라는 게 지난해에 통과됐습니다. 이것은 한국 드라마를 보고 북한 청년들이, 대학생들이 한국말을 따라합니다. 자기야, 오빠야. 그럼 이것도 처벌을 받는다는 겁니다. 그러니까 오늘 이 강연을 들으시는 여러분들은 아마 상상하기 힘든 일이 북한 내에서 일어나고 있다. 이렇게 말씀 드릴 수가 있겠습니다. 이런 법을 통과시켜서 이 주민들의 그걸 지금 억압하고 있는 그런 상황이다 하는 것이죠. 그래서 여기 보시는 것처럼 이제 북한의 이러한 반통일적인 그런 정책이 이러한 배경으로 나오고 있다 하는 점을 말씀드리고 싶습니다. 자, 이런 배경 하에서 이제 지난 8월 15일 통일 독트린이 제시가 되었습니다. 통일 독트린을 여러분 보시게 되면은 3대 비전을 제시하고 있습니다. 자, 우선 이 대한민국이 어떤 나라가 되어야 되느냐 하는 것을 이야기하고 있습니다. 우선 자유가 보장되는, 자유와 인권이 보장되는 그런 나라가 되어야 되죠. 두 번째로는 이 자유가 보장이 되어야만이 개인의 창의성이 발휘가 될 수 있습니다. 두 번째로 그런 창의성을 바탕으로 해서 경제 발전을 이루고 그 다음에 강한 국가를 만들어야 된다. 세 번째로 이 대한민국은 글로벌 코리아가 되어야 된다 하는 것이죠. 대한민국은 세계 평화에 기여하는 그런 국가의 모습을 가져야 된다. 그래서 윤석열 정부가 내세우고 있는 이 목표 중 하나가 글로벌 피보탈 스테이트다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 자, 이런 대한민국 국가에 대한 비전 이런 걸 갖고 그 다음으로 이 통일과 관련해서는 국내, 북한, 국제 그 세 가지 차원에서 이 추진 전략을, 통일 추진 전략을 제시하고 있습니다. 첫 번째는 조금 전에 말씀드린 그러한 내용입니다. 자유통일을 추진하기 위해서는 우리 대한민국이 그러한 역량을 갖추는 게 대단히 중요하다는 얘기죠. 두 번째로는 조금 전에 말씀드린 대로 북한 내부에 변화가 있습니다. 지금까지는 통일 정책이나 대북 정책을 한다면은 남한 당국과 북한 당국과 당국 대 당국의 어떤 대화 이런 것들을 중시를 했습니다. 그것도 중요하지만은 북한 내부의 변화를 볼 때 북한 주민들의 통일에 대한 열망을 고려해야 된다. 그게 이제 이 통일 독트린의 중요한 특징 중에 하나다 하는 점을 말씀을 드립니다. 그러니까 북한 주민들의 통일 과정에서의 역할을 우리가 진작을 시켜야 된다. 영어로 우리가 통일을 위해서 북한 주민들을 인파워해야 된다 하는 것이죠. 그게 이제 이 통일 독트린의 중요한 특징 중에 하나입니다. 북한 주민들이 한국 사회에 대한 동정심을 가지고 있다고 한다면 그들의 어떤 그런 열망을 충족시킬 수 있는 그런 노력을 자유세계에 있는 우리가 해야 된다 하는 것이죠. 세 번째로는 이 한반도 통일은 국제사회의 지지를 받아야 됩니다. 그게 중요하고 또 동시에 통일 한국이 국제사회에 기여할 수 있다라고 하는 점을 분명하게 보여주는 것이 중요하다 하는 것이죠. 그래서 3대 추진 전략은 이런 내용을 갖고 있고 마지막으로 7대 추진 전략에 대해서 여러분께 간단하게 구체적으로 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 이 다양한 통일 프로그램을 지금 만들기 위해서 통일부가 많은 노력을 해 나갈 계획입니다. 첨단 AR이라든지 XR이라든지 이런 프로그램들을 통해서 체험형 통일 교육을 하기 위해서 많은 노력을 하고 있습니다. 그리고 통일부가 내년에 AI 통일 로봇도 만들 예정입니다. 그래서 자라나는 세대들과 이 LG에서 만든 제미나이라고 하는 구글의 그 프로그램이 들어가 있는 그런 AI 로봇을 만들어서 인터랙티브하게 서로 이야기할 수 있는 그런 첨단의 기술들을 동원한
그런 교육 프로그램도 저희들이 만들려고 노력을 하고 있습니다. 두 번째로 이 북한 인권 개선을 위한 다차원적인 노력을 전개해 나가려고 하고 있습니다. 역대 정부 중에서 정부가 북한 인권 보고서를 발간한 것은 윤석열 정부가 처음입니다. 지난해에 북한 인권 보고서를 발간했습니다. 올해도 발간을 했고 그건 역시 영어로 우리가 다 번역을 해서 300페이지 넘습니다. 우리 탈북민들을 인터뷰해서 우리가 북한 인권 상황에 대해서 아주 상세하게 그 보고서를 발간했습니다. 이 보고서는 가장 근위 있는 북한 인권 보고서 중에 하나입니다. 이 보고서 내용이 지난 7월 달에 유엔 사무총장이 북한 인권 보고서를 냈을 때 자료가 되었고 지금 유엔에서 논의되고 있는 북한 인권 계리안도 이 보고서가 많은 영향을 미치고 있고 지난 11월 7일 제네바에서 열린 UPR 북한 인권 정례 검토 보고 회의에서도 80여 개 국가의 대표들이 이 보고서에 기초해서 북한 외교관들에게 북한 인권 상황 개선과 관련된 그런 문제점을 제기를 했습니다. 그리고 통일부가 국립북한 인권센터를 지금 건립을 하고 있습니다. 부지가 확보되어 있고 그 건물이 곧 마련될 것으로 알고 있습니다. 이 북한 인권과 관련해서 오늘 대학생분들을 뵙기 때문에 말씀드리고 싶은 것은 미국 노벨 평화상, 노벨 문학상을 받은 토니 모리슨이라고 하는 작가가 있습니다. 그 작가가 자유의 기능, 자유가 있는 사람은 그 자유를 어떻게 활용해야 되는가에 대해서 유명한 이야기를 했습니다. 토니 모리슨은 이런 이야기를 했습니다. 자유가 있는 사람은 그 자유를 자유가 없는 사람을 자유롭게 하기 위해서 자유를 사용해야 된다. 대단히 유명한 이야기를 했습니다. 그죠? 그러니까 제가 말씀드린 대로 자유 세계에 살고 있는 우리가요, 이 자유가 없는 북한의 젊은이, 북한 주민들을 위해서 한 번 더 그죠? 생각해보는 그런 시간을 갖는 게 중요하다 그런 생각을 합니다. 그리고 제가 지난 10월 중순에 미국 조지 워싱턴 대학에 가서 특강을 한 적이 있습니다. 또 이런 형태의 동황인데 그 강의가 끝나고 나니까 그 미국 학생이 제게 질문했습니다. 한국의 젊은이들은 통일에 대해서 대단히 부정적인 인식을, 통일의 본래 인식을 가지고 있고 그다음에 필요성, 통일의 필요성에 대해서 낮게 생각한다. 그 다음에 통일이 되면은 경제적인 부담이 되기 때문에 통일에 대해서 부정적인 인식을 갖고 있다고 합니다. 통일부 장관으로서 그 문제에 대해서 어떻게 생각하는가 아주 중요한 질문을 했습니다. 그 질문에 제가 이렇게 답을 했습니다. 미국의 링컨 대통령이 노예 해방을 할 때 그 노예 해방이라고 하는 것을 경제적인 이해덕실의 문제로 접근하지 않았다. 링컨 대통령은 노예 해방이라고 하는 것을 도덕적인 의무라고 하는 관점에서 접근을 했다. 마찬가지로 이 북한 인권 문제, 북한에 대한 우리 정책이라든지 통일의 정책이라고 하는 것도 경제적인 이해덕실을 따지는 공리주의적인 그런 접근도 중요하지만은 그것은 인류 보편적 가치라고 하는 개인의 자유와 인권과 존엄성에 관한 그런 보편적인 관점에서 도덕적인 의무라고 하는 관점에서 그걸 접근해야 된다. 그런 이야기를 했던 적이 있습니다. 그래서 우리 젊은이들이 이 북한 인권 문제나 통일 문제를 바라볼 때 그런 경제적인 이해덕실, 손익계산도 중요하지만 그 이전에 이것을 도덕적인 의무라고 하는 관점에서 다시 한번 생각해보는 그런 계기가 되었으면 좋겠다 이 말씀을 드립니다. 세 번째로 이 통일 독트린은 북한 주민들에 대해서 인도주의적인 지원은 정치 군사적인 상황과 상관없이 한다라고 하는 게 정부의 정책이다 하는 점을 이렇게 말씀을 드립니다. 그래서 지난 7일 말에 북한에 커다란 그 홍수가 났을 때 우리 정부가 대한적십사를 통해서 인도적인 지원 제안을 했습니다. 그리고 우리 민간단체 10곳도
북한에 대한 인도적인 지원을 하겠다라고 제안을 했으면은 북한으로부터 아직 반응이 없는 그런 상황입니다. 정부는 인내를 갖고 이 문제도 계속해서 다루어 나갈 계획입니다. 네 번째로 아까 말씀드린 대로 핸드폰이 700만 대 넘게 있고 북한 주민들이 외부 정보에 목말라 합니다. 그래서 이 북한 주민들의 정보 접근권을 확대해 나갈 수 있는 그런 노력을 우리가 계속해 나가야 되겠다 하는 말씀을 드립니다. 그 노력도 민간단체에서 계속하고 있다 하는 점을 말씀드립니다. 다섯 번째로 아까 말씀드린 대로 북한 이탈 주민들입니다. 북한 이탈 주민들은 탈북민들은 자유를 찾아서 대한민국에 왔습니다. 이분들이 한국 사회에 잘 정착하는 게 대단히 중요합니다. 그래서 윤석열 정부 들어서서 처음으로 지난 7월 14일을 북한 이탈 주민의 날로 지정을 했습니다. 얼마 전 국회에서 외통일을 기념일하는 게 통과돼서 이제 법정 기념일로 올해부터 되게 됩니다. 북한 이탈 주민들이 한국 사회에 잘 적응할 수 있도록 정부, 종교계, 그리고 우리 교육계, 우리 사회가 많은 노력을 기울여 나가야 되겠다 이런 말씀을 드립니다. 여섯 번째로 이 통일 독트린은 북한에 대해서 조건 없는 대화를 제기하고 있습니다. 모든 의제에 관계없이 북한 당국과 대화를 하겠다라고 하는 그 대화의 문을 활짝 열어두고 있습니다. 마지막으로 아까 제가 간단하게 말씀드렸던 한국판 통일을 위한 다보스 포럼을 내년부터 정부가 추진할 계획입니다. 그 다보스 포럼에는 한국 통일을 위한 다보스 포럼에는 통일 문제뿐만이 아니고 아까 말씀드린 대로 글로벌 코리아 유스 캠프라든지 우리 젊은 대학생들이 전 세계 대학생들이 같이 참여해서 우리 통일 문제와 한반도의 평화 그리고 국제 정세를 논의할 수 있는 그런 자리가 마련될 수 있도록 정부가 노력을 하고 있습니다. 제가 지금까지 말씀드린 내용을 종합을 해 보게 되면 국제 정세가 급변하고 있는 이런 상황에서 또 북한이 핵과 미사일을 고도하고 있는 상황에서 우리에게 가장 중요한 임무는 이 북한에 대한 억제력을 강화해서 평화를 유지하는 것이다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고 그런 상황에서 우리가 지향하는 자유 통일을 달성하기 위해서 우리가 준비하고 또 국민들과 함께 공감대를 형성하고 또 국제 사회를 향해서도 그런 공감대를 형성하기 위한 노력이 그 어느 때보다 절실하다 이런 생각을 합니다. 그런 점에서 오늘 이 글로벌 캠퍼스에서 공부하고 있는 우리 젊은 세대들이 이 통일 문제라든지 북한 주민들의 인권 이런 문제에 대해서 관심을 가져준다고 한다면 이런 정책이 실질적인 성과를 거둘 수 있을 것이다 그렇게 생각합니다. 감사합니다. 다시 한번 저희에게 귀한 특별 강연해 주신 김영호 장관님께 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하십니까. 저는 한국 뉴욕주립대학교 홍정민 교수입니다. 반갑습니다. 우리 장관님 특별 강연에 이어서 이제 통일 토크 콘서트를 하실 텐데요. 그 전에 우리 오늘 또 토크 콘서트 패널로 오신 이면수 목사님 관련된 우리가 영상을 한 5분 정도 보고 진행하도록 하겠습니다. 네, 영상 북한에서 구호 활동할 때 찍었던 영상들인 것 같습니다. 시간 관계상 바로 우리 토크 콘서트를 진행하겠습니다. 우리 김용호 장관님과 이면수 목사님 나오실 때 큰 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 목사님 오늘 바쁘신데 또 이 글로벌 캠퍼스에서
토크 콘서트를 할 수 있게 돼서 저 자신 되게 영광이고 또 우리 학생분들도 오늘 토크 콘서트 크다는 기대가 있을 것으로 이렇게 생각이 됩니다. 여러분 조금 전 5분간 이면수 목사님의 북한에서 활동 그리고 감옥 생활에 대해서 영상을 보셨을 겁니다. 이면수 목사님께서는 약 3년 가까이 북한에 영어에 머무르 있다가 석방이 되었습니다. 자, 그러면은 지금부터 이면수 목사님을 모시고 북한 내에서의 활동 그리고 목사님의 경험 그리고 목사님의 북한 임금이라든지 여러 가지 북한 앞으로의 상황에 대한 그런 고견을 듣는 그런 시간을 마련하도록 하겠습니다. 여러분 우선 이면수 목사님께 큰 박수 부탁드립니다. 목사님 우선 오늘 여기 오신 분들께 목사님의 활동이라든지 그런 걸 먼저 조금 간단하게 소개해 주시면 고맙겠습니다. 예. 저는 캐나다에 지금 한 40년째 살고 있는데요. 북한에 큰 홍수가 나서 한번 도와달라고 해서 갔다가 실상을 보고 외면할 수가 없어서 가게 된 것이 150번을 방문하게 되고 우리 모든 교인들과 함께 가서 도와주는 그런 활동을 20년 가까이 하게 됐습니다. 그 얘기를 뭐 짧은 시간에 다 말씀드릴 수는 없고 주로 이제 아까 봤던 그런 고아들을 우리 교회가 입양한 아이들만 1350명을 입양해서 저 아이들을 먹이고 입히고 신기고 약 갖다 주고 우유가루, 설탕가루, 기저귀 뭐 다 해서 저 아이들을 살리는데 한 10년 정도 저희들이 이제 모든 걸 다 쏟아부었고 그 아이들이 지금은 뭐 한 20살 정도가 다 됐죠. 그래서 그 아이들은 자기들이 굶어 죽을 때 캐나다에 있는 교회가 자기들을 도왔다는 사실을 다 기억하고 있습니다. 그래서 저는 탈북자들은 뭐 전체 국민의 0.1%도 안 되지만 그 안에 있는 사람들을 살려서 탈북을 하지 않도록 하는 게 제일 좋겠다 해서 그 당시는 캐나다와 북한이 수교 관계였기 때문에 자유롭게 들어갈 수가 있었습니다. 그래서 이제 그 살리는 운동을 주로 많이 했고 가보니까 먹고 사는 게 별로 없어서 그래서 농촌 지원을 많이 했고 호수물들을 많이 빼고 논을 만들어 주는 일도 많이 하게 됐고 겨울 되면 덮을 이불이 없어서 이불도 우리가 수만 채를 갖다 주고 전염소 보내기 운동을 해서 한 3만 마리 정도 전염소 보내는 운동도 하게 되었고 바다 살리는 프로젝트도 하게 되었고 뭐 그다음에 이제 100년 대계를 내다보고 이제 선생들을 교육시키자 해갖고 영어 교원 강습소를 만들어서 2,000명 정도의 중고등학교 선생들을 2개월 단위로 훈련시키기도 하고 그런 일들을 해오다가 잡히게 됐습니다. 자, 지금 목사님 말씀을 들어보면은 목사님께서는 이제 북한 주민들을 위해서 구호 활동, 그다음 인도주의적인 지원 활동을 쭉 오랫동안 이렇게 하셨고, 목사님께서는 북한 내부를 어디든지 갈 수 있는 프리패스를 이렇게 가지고 계셨던 것으로 알고 있습니다. 근데 목사님 갑자기 왜 북한 당국이 목사님을 체포를 해가지고 재판에 해고했는지 그거 참 궁금합니다. 저도 몰랐었는데 그 미국의 어느 모임에서 제가 설교를 하는데 그 내용 가운데 하나가 김일성 동상이 4만 개가 세워져 있는데 그런 우상 숭배 때문에 북한은 가장 저주받은 나라가 됐다. 그 동상들이 사라져야 되고 또 김정은이가 하도 고위 관리들을 많이 죽여서 공포 정치를 하고 있다는 설교를 그냥 오프라인으로 했는데 누가 이렇게 촬영을 몰래 해가지고 그거를 위성 TV에 올리는 바람에 북한의 해커들이 그걸 보고 김정은한테 보고를 한 거죠. 그래서 저를 잡기로 작정을 모르고 들어갔다가 이제 체포가 됩니다.
아까 이제 영상을 보게 되면 재판 과정에서 사형 구형받고 무기 교화형을 이렇게 이제 선고받는 장면을 우리가 다 봤습니다. 그렇죠? 목사님이 감옥에 계실 동안에 죽을 고비도 많이 넘겼었다 이런 얘기도 듣고, 그리고 북한 감옥에서의 그 3년 900일이 넘는 그런 생활, 그 생활은 어땠는지 우리 여기 와 있는 대학생들에게 좀 이야기해주면 고맙겠습니다. 네. 북한에는 이제 악명이 높은 그런 교화소들이 몇 개가 있는데, 개천에 있는 14호 수감소가 있고, 또 함흥에 있는 15호 요독 수용소가 있고, 정거리 수용소가 있고, 제가 있었던 곳은 검찰, 경찰 뭐 다 합동으로 하는 그런 어떤 그 정치범 수용소였던 것 같아요. 이름은 모르겠지만. 그런데 거기 들어가면은 이제 보통 한 1년 정도 버티다가 다 죽어서 나오는 곳이라고 들었는데, 저는 1년은커녕 딱 2개월 어떻게 했더라 2개월 만에 제가 발가락 다 동상 걸려서, 그리고 어깨에 인대가 다 나가서 노동을 할 수가 없는 상태가 됐고, 또 논스톱으로 설사가 나와가지고 죽을 고비도 넘기고, 석탄가스 맞아서 죽을 뻔하다가 살아나기도 하고, 또 십이지장이 상했다고 8시간 반 동안 마취해놓고 수술을 받기도 하고, 이제 이런 과정을 거쳤거든요. 그런데 그래도 이제 캐나다 정부가 압력을 가하니까 제네바 협정에 의해서 병원을 보내주게 돼서 병원에서 2달 쉬면서 살아나게 다시 회복되게 되고, 그 후로 이제 계속 그런 생활이 계속된 거죠. 그러면은 감옥에 있을 때 식사 그런 거는 어땠습니까, 목사님? 식사라고 하기는 좀 그럴 정도로, 여기서는 아마 먹을 수 없는 그런 음식인데, 돌 한 번도 안 빠지고 돌멩이가 많이 나와서 밥을 먹을 수가 없는 그 시커먼 쌀인지 뭔지 모르겠는데, 거기다가 그래서 항상 제가 3,000끼를 먹고 나왔는데요, 다 물 말아서 돌 가라앉히고 먹었고, 김치는 단 한 번도 안 주더라고요. 그래서 소금에 염장한 양배추 한 덩어리 주고, 그 다음에 된장 같은 거 풀어주고, 그걸 열심히 먹었더니 2달 만에 몸무게가 23kg가 줄더라고요. 다이어트 하실 분들은 잘 갔다 오시면 됩니다. 그러면 거기 있을 때는 강제 노역은 안 하셨나요? 강제 노역이죠. 하루에 8시간씩 뽑아. 단 한 번도 예외가 없었습니다. 그리고 한미합동 군사훈련을 하면 노동 강도가 더 심해지고, 저를 그 저녁에까지 일을 시켰는데, 내가 무슨 한미합동 군사훈련하고 아무 관계도 없는데 그걸 그렇게 무서워하더라고요, 북한에서. 그런 적도 있었어요. 그리고 목사님께서 쓰신 이 책도 있습니다. 그 책 제목이 목사님 내가 누구를 두려워하라. 저도 그 책을 아주 감동 깊게 읽어봤던 적이 있습니다. 그 책을 보면은 목사님이 이제 감옥 생활을 하시면서 목사님을 괴롭히던 조사관들이 목사님에게 오히려 감화가 되는 그런 장면도 나옵니다. 그 부분은 어떻게 되는지 좀 설명을 해주시죠. 네, 그건 다른 게 아니고, 처음에는 저를 잡아놓고 뭐 죄명을 정해야 되는데, 최고 존엄 모독죄라는 그 북한의 죄명으로 저를 사형을 시키는데, 그걸 외부적으로는 공개할 수가 없으니까 저에 대한 죄명을 찾기 위해서 북한의 이제 모스크바 뭐 유럽에 있는 해커들에게 다 명령을 해가지고 저에 대한 정보를 좀 보내라 해서 인터넷을 뒤져가지고 보냈는데, 수십 개 정보를 보냈는데 그게 다 제가 설교하는 내용이었어요. 근데 그걸 하루 종일 설교를 듣는 거예요, 이 사람은. 그리고 우리 교회 홈페이지에 들어와서 제 설교를 5년치를 끄집어내서 또 프린트아웃해서 다 읽기도 하고,
그러는 가운데 그렇게 소리 지르고 그렇게 악명 높았던 그런 판검사 이런 친구들이 갑자기 목소리 톤이 낮아지고 친절해지고 먹을 거 갖다 주고 자기들 쓰는 목욕탕 가서 1대1로 뭐 때를 밀어주기도 하고 사람들이 갑자기 변하더라고요. 그래서 보니까 그 설교를 한 달 이상 들었던 것 같아요. 들으면서 저에 대한 것이 이해가 됐고 그러면서 이제 마음의 변화가 일어난 것 같고 또 병원에 2달 있는 동안엔 제가 요만한 병원 안에 감옥에서 밖을 못 나가게 하니까 한 발자국도 못 나갔거든요. 2달 동안. 그래서 그때 마침 성경책이 와가지고 성경만 새벽부터 저녁까지 읽었어요. 하루 종일 2달 동안. 이제 그거를 다 워치를 하는 거예요. 옆방에서 비디오로. 보면서 나와서 그때 그렇게 불친절하고 했던 그 간수 하나가 오더니 당신 그 성경 보는 모습이 너무 좋게 보인다. 그러면서 이제 상담을 하기 시작했어요. 몇 사람. 사춘기 남한이나 북한이나 뭐 사춘기나 다 비슷한 것 같은데 그 말 안 듣는 그 남자아이에 대해서 제가 설명하기는 길어서 말씀 못 드리고 그래서 이제 그거를 눈길, 손길, 집중적 관심이 3가지만 하면 된다는 것을 한 2-3시간 동안 쭉 설명을 해줬더니 이해하고 집에 갔다 왔는데 얼굴이 완전히 해처럼 빛나는 얼굴로 왔더라고요. 그러면서 하는 얘기가 가르쳐준 대로 했더니 아이가 금방 자기한테 돌아오고 아빠라고 한다. 그 다음부터 이제 간수들이 하나씩 다른 상담들을 하기 시작했죠. 그래서 우리가 우리의 모습들을 잘 보여주는 것은 중요하다고 생각을 하고 저는 뭐 감옥에 있었으니까 뭐 거기서 죄질 일은 아무것도 없었고 엔터테인먼트 아무것도 없었으니까 항상 기도하고 성경 말씀을 암송하고 살았기 때문에 제가 봐도 제가 정말 수도사처럼 살았거든요. 그런 모습들이 그 사람들이 볼 때는 좀 감동이 되지 않았나 이런 생각을 하게 됩니다. 네, 목사님 아까 이제 영상을 보면은 북한에는 김일성을 우상하는 동상이 4만 개가 있습니다. 그리고 심지어는 북한 주민들은 김일성, 김정일 사진을 집에 이렇게 걸어놓고 그걸 매일같이 깨끗이 청소하고 그러죠. 근데 목사님 북한의 이야기를 들어보면은 집에 불이 났을 때 사람은 죽어도 김일성, 김정일 그 사진은 들고 나온다. 그래서 그게 영웅시되는 그런 사례도 있다고 합니다. 북한의 그 우상 숭배 그 상황은 어느 정도인지 궁금합니다. 이거는 완전히 그 의식화돼 갖고 불이 났다 하면 뭐 사람 구하고 아들 구하는 게 중요한 게 아니고 김일성 초상화부터 띄어서 보관을 해야 되거든요. 그 대표적인 예로 제가 용천에 갔을 때 용천 폭발 사고가 수년 전에 있었습니다. 그때 수백 명의 애들이 그 폭탄을 맞아갖고 다 피투성이로 쓰러져 있는데 학교를 찾아온 부모들이 애들한테 안 가고 다 빈 교실에 들어가서 김일성 사진 떼가지고 그걸 비닐로 싸고 청소하고 그런 것들이 우리는 이해가 안 되지만 그 사람은 생활화돼 있고 초상화가 살아있는 김일성이라고 생각을 해요. 이 사람들 의식이 그렇게 돼 있습니다. 그러니까 이제 수령님이 불타면 안 된다 해갖고 이제 구하는 거죠. 그런 얘기는 뭐 비일비재하게 많이 있고 그렇게 해서 이제 누가 죽더라도 그렇게 하게 되면 혁명 열사 묘에 묻히게 되는데 그게 이제 북한에서는 최고의 영광이에요. 애국자의 묘는 아주 낮고 혁명의 열사가 돼야 되는데 그러면 그 자손들은 뭐 대대로 거기서 이제 최고의 배우를 받고 이제 살게 되거든요. 그래서 아마 자식들을 위해서라도 이렇게 목숨을 바치지 않나 생각합니다. 네. 그러니까 이러니 목사님 말씀을 들어 보면은 이 전체주의 독재 체제라고 하는 것, 그걸 우리가 이제 영어로 토탈리테리안이즘이다 이렇게 보는데, 그거는 이제 전통적인 독재하고는 상당히 다릅니다. 왜 전통적인 독재가 다르냐면 전통적인 독재라고 하는 것은 육체적인 부각을 가하죠.
그런데 전체주의 독재라고 하는 이 전체주의를 정치학자들이 새로운 카테고리로 만들어낸 것은 이 전체주의라고 하는 것은 인간의 육체뿐만 아니고 정신을 완전히 토탈 컨트롤한다고 하는 거죠. 그래서 방금 말씀하신 대로 그 사진을 마치 우상한다든지 이런 현상이 이제 생기게 되고, 그래서 제가 아까 강연에서 여러분께 말씀드렸지만은 외부의 문화의 유입이 상당히 북한 사회 변화에 커다란 영향을 미치고 있다 하는 것이죠. 그러니까 북한 주민들이 대안적인 사고를 하게 되기 때문에 북한 주민들에 대한 생각의 변화, 그게 굉장히 북한 당국으로서는 굉장히 체제의 위협이 되는 그런 요인으로 생각을 하고, 그걸 어떻게 해서 차단을 하려고 하고, 그 다음에 이제 그와 관련된 그걸 막고 처벌하는 그런 법을 이제 제정하고 있다, 이렇게 볼 수 있겠습니다. 그리고 아까 목사님, 우리 여기 온 대학생들이 본 충격적인 영상은, 아니 나이가 15살, 16살 이렇게 되는 북한의 어린이들이 체구가 초등학생도 되지를 않습니다. 자, 목사님, 아까 그 영상이라든지 그 다음에 고아원의 현황, 그것도 좀 이렇게 설명을 해주시면 북한 실생하는데 더 도움이 안 되겠나 그런 생각이 듭니다. 저희들이 입양을 했던 1350명을 이제 황주부터 시작해서 해주, 사리원, 원산, 청진, 함흥, 종성까지 7군데였거든요. 근데 그런 아이들이 우리가 돌본 아이들만 이제 1350명이지만 전국을 하면은 3, 4만 명이 넘을 것 같고, 그런 아이들만 해도. 그런데 그 아이들은 뭐 그냥 거의 떼죽음을 많이 했고요. 이미. 그 다음에 이제 거기 고등중학교인데 고등중학교들을 다녀가도 애들이 키가 한국 아이들보다 보통 20에서 30cm가 작습니다. 그리고 군인들은 저보다 큰 애들을 제가 거의 못 봤고요. 한국 군대 지난번에 해병이사단 가서 설교를 하고 나왔더니 나보다 작은 애가 하나도 없어요. 한국 애들 다 이렇게 큰데 북한은 그렇게 자라질 않아서 지금 유엔에서 말하는 것도 1,400만 명이 영양실조에 걸려 있다고 하는데 북한 안에서는 이제 그런 것을 허약 1기, 2기, 3기로 나누거든요. 2기, 3기는 거의 죽어가는 사람들이라고 볼 수가 있는데, 그래서 죽어간 사람만 300만이 넘고 지금 1,400만이 그런 고통 가운데 있는 걸 봐서 지구상에 이런 적이 있었을까 싶을 정도로 진짜 뭐 말로 표현할 수가 없을 정도로, 제가 뭐 150번을 다녔고 전국을 거의 다 봤기 때문에 한국 사회에서는 지금 평양만 보여주니까 북한을 모르고 있는 거예요, 사실은. 실제 북한은 90%가 다 이렇게 살고 있거든요. 그런 면에서 일반 아이들도 마찬가지로 평양의 간부 자녀들은 좀 큽니다. 근데 일반적으로는 다 작습니다. 이렇게 나가면 난쟁이 국가가 되든가 장애인 국가가 될 가능성이 많습니다. 이게 다 통일비용으로 우리한테 오기 때문에 통일은 빨리 되는 게 좋습니다. 지금 코로나 3년을 지나면서 북한이 문을 완전히 걸어 잠그었습니다. 잠그가지고 그 기간 중에 북한 어린이들이 백신 접종을 못 받았다는 그런 국제 기구의 보고가 있습니다. 그래서 북한 당국이 올해에는 유니세프를 통해 가지고 몇백만 분의 그 백신을 지금은 받았습니다. 받아가지고 북한 내에 있는 유니세프 그 요원들이 있고 북한 의사들이 지금 접종을 하고 있는 것으로 국제기구가 이제 보고를 하고 있습니다. 그래서 북한 당국도 자기의 필요에 따라서 이제 이런 인도적인 지원 물품을 받아들이고 있는 그런 상황입니다. 조금 더 북한 당국이 국제기구나 국제사회에 그런 인도주의적인 지원에 대해서 조금 더 전향적으로 나오면은 지금 이면수 목사님이 말씀하시는 대로 일반 주민 그리고 어린이들의 상황도 조금
나아지지 않을까 이제 그런 생각을 하게 됩니다. 목사님, 이 탈북자분들도 이 중국에 있다가 북한으로 강제 북송되는 경우도 있고, 그럼 그 탈북자들이 강제 북송되게 될 경우에는 어떤 상황에 처한다고 우리가 이렇게 볼 수가 있을까요? 탈북자들이 우리가 아는 것보다 훨씬 더 많은 사람들이 이제 붙잡혀 갔고 죽었고, 심지어 이제 교회에 다니다가 잡혀간 사람들 가운데는 순교당한 사람들도 굉장히 많이 있는데 알려지지만 않았을 뿐이죠. 잡혀가면 이제 북한의 감옥은 크게 이제 몇 가지로 나누는데, 그냥 단련대 같은 데가 있고 노동교화소가 있고, 그 다음에는 이제 혁명화 구역이라고 있고, 그런 데는 이제 훈련받고 뭐 고생하고 좀 나오는 데지만 아예 나오지 못하는 평생 갇혀 있는 데가 있거든요. 그런 데에 있는 사람들은 이제 완전 통제구역으로 들어가서 종신형을 받게 되는 거죠. 그러니까 그 사람들에 대해서 우리가 알 수가 없습니다. 지금 우리나라의 장관님도 지금 굉장히 심혈을 기울이고 계시지만, 수십 년 전에 잡혔던 그 국군 포로 후예들이 아직도 14개의 탄광에서 일을 하고 있어요. 납북 어부들도 어떻게 되는지 모르고 있어요. 우리 선교사들 잡혀간 사람들도 어디 있는지 아무도 모르고 있어요. 그런 완전 통제 구역들이 있거든요. 그런 데 있는 걸 봐서 북한 전체가 감옥이지만 하지만 등급이 다 있는 것 같아요. 그래서 완전히 자유를 통제당하고 있고 지구상에서 가장 악랄한 정권이라고 할 수가 있습니다. 그래서 이런 것이 이제 너무 이제 안타까운데, 우리가 그 어떤 운동을 좀 일으켜가지고 가만히 있지 말고, 그래서 외국 모든 나라들과 협력을 해서 빨리 북한을 이제 개방하도록 압력을 가해야 될 것 같고, 그렇게 하는 걸 굉장히 두려워하더라고요. 그 안에서도 운동이 일어나는 거. 네. 근데 목사님 내가 누구를 두려워하랴 그 책을 이렇게 읽어보면은 북한 감옥에 있을 때도 캐나다 정부라든지 국제사회 종교계가 목사님의 석방을 위해서 노력을 하면은 그게 이제 북한 정권의 하나의 압박이 된다고 하는 얘기죠. 그래서 목사님에 대한 뭐 좋은 대우는 아니지만 태도가 약간 배는다든지 그런 걸 확인할 수가 있고, 그리고 지난해에 이일규 참사라고 북한 외교관입니다. 이분이 푸바의 넘버 2 그 대사관에 북한 대사관의 넘버 2였는데, 이분이 최근에 증언한 내용이 있습니다. 증언한 내용을 보게 되면은 한국 정부, 국제기구, 국제사회가 북한의 인권 문제를 제기를 하면은 해외 북한 공간이 그것을 평양에 있는 외무성에 보고를 합니다. 보고를 하면은 그 외무성이 다시 그것을 김정은 위원장에게 직접 보고를 합니다. 그러면 김정은 위원장이 그걸 다시 외무성 통해 가지고 해외 공관으로 보내서 구체적으로 지시하는 그 내용이 처음으로 북한 그 외교 문건을 통해서 확인이 되었습니다. 그렇기 때문에 지금까지 국제사회 외부에서는 북한 인권에 대해서 이야기를 하면 무슨 효과가 있나 이런 이제 회의론이 있었습니다만은, 목사님 말씀이나 또 이일규 참사의 이야기를 들어보면은 그건 상당히 효과가 있다. 그저 북한에 압박으로 작용하고 있다는 걸 우리가 이제 확인을 할 수 있습니다. 자, 목사님, 북한 경제사 실태인식 보고서, 탈북민들의 정언 이런 걸 보게 되면은 드라마도 많이 보게 되고, 그 다음에 외부 세계에 대한 정보에 접하게 될 북한 주민들이 체제에 대한 어떤 불만이라고 할까요? 불신이라고 할까요? 이제 대안적인 어떤 사회에 대해서도 생각을 하는 것으로 이렇게 알려지고 있습니다. 자, 북한 주민들의 지금의 어떤 체제에 대한 생각이라고 할까요? 자기 삶에 대한 위치에 대한 생각, 이런 것들은 어떨지 거기에 대해서 좀 한 말씀 해주시면 고맙겠습니다. 불만도는 아주 전국적으로 팽배해 있다고 볼 수가 있고요. 저희가 이제 회사를 하나 만들어서 하나농업이라는 회사를 운영하면서 이제 농촌 지원을 했는데,
우리가 세운 그 북한 사장이 저만 만나면 다른 사람 없을 때 저만 만나면 김일성, 김정일 욕하기가 바빠요. 그리고 자기 형제들도 명절날 모일 때마다 막 보위부 의원들이고 그런데도 그렇게 불만을 토한다는 얘기를 하더라고요. 그러니까 여기까지 다 불만이 차 있는데 이제 그걸 말을 못하는 게 말하면은 죽으니까 이제 말을 못할 뿐이죠. 그러니까 이제 그만큼 지금 불만이 상당히 고조돼 있고 언젠가는 폭발하지 않겠나 아무리 그래도 그런 생각이 들어집니다. 자, 목사님 아까 이제 그 영상을 보게 되면은 이제 석방되는 장면이 있습니다. 비행기에서 내리시는 장면이 있는데 그 석방될 때는 어떤 과정을 거쳐서 어떤 비행기를 타고 나오셨는지 그것도 좀 말씀해 주시고 고맙겠습니다. 캐나다 수상이 자기 전용 비행기를 2대를 보내고 또 특사들 14명을 모아서 이제 보냈는데 한 대는 동경에서 기다리고 있었고 한 대는 평양에 들어와 있었는데 만약에 한 대가 고장나면 다른 비행기에다 싣고 와라 이렇게 지시를 내렸는데 정말 공교롭게도 첫 번째 탔던 비행기가 컴퓨터 오작동 때문에 고장이 나가지고 일본에서 일주일 있다 왔고 제가 다른 비행기를 갈아타고 왔거든요. 그때 이제 처음 갔던 곳이 요고타라고 하는 공군 비행장이었는데 나 공군 비행장은 어쩌서 오게 돼 있었는데 그 컨트롤 타워에 있는 민간인이 보고 저를 마운드지로 찍어서 이제 NHK에 보내는 바람에 뭐 2분, 3분 단위로 계속 뉴스가 나오더라고요. 제가 서 있는데 태평양 사령관이 이제 영접해서 만나고 있는데 그렇게 해서 세계에 이제 알려지게 이제 되었고 그러면서 한 사흘 거쳐서 공군 비행장만 통해서 이제 캐나다에 돌아오게 되었는데 그때는 뭐 거의 꿈꾸는 것 같아가지고 실감이 안 났고 그리고 5성 호텔 특실을 주니까 어저께까지만 해도 감옥에서 벌레 나오던 감옥에서 하다가 호텔에 오니까 이게 문화 충격도 느끼게 됐고 이제 그런 과정을 통해서 돌아오게 됐습니다. 네, 지금까지 이제 목사님을 통해서 북한 내부의 상황에 대해서 우리가 이야기를 많이 들었습니다. 자, 목사님 마지막으로 여기 이제 우리 대학생들도 와 있고 여기 성도의 주민분들도 와 있는 것을 이렇게 알고 있습니다. 오늘 이 자리에 오신 분들에게 마지막으로 하실 말씀 있으시면 한 말씀 해주시면 고맙겠습니다. 저는 이제 북한에 잡히기 전보다 더 강한 마음이 든 것이 그들은 다 우리 골육이기 때문에 우리가 뭐 보나 싫으나 이제 우리가 다 사랑하고 품을 댈 사람들인데 지금 아까도 이제 보셨지만 너무나 고생들을 하고 있잖아요. 그래서 우리가 골육 의식을 잃지 말고 끝까지 우리가 돌봐야 될 사람들이라는 생각을 갖고 저는 제가 북한이 다시 열리면 정말 더 진심으로 북한을 회복시키고 싶고 청소년과 아이들을 잘 성장할 수 있도록 도와주고 싶은 마음이 간절한데 지금은 뭐 하고 싶어도 이제 못하니까 이제 안타까워서 요즘에 이제 탈북민들을 돕고 있는데 여러분 여기 34,000명 탈북민들을 열심히 좀 도와주시고 대학생들만 2,700명이 있습니다. 탈북민 자녀들 가운데 그런 친구들도 잘 도와주고 통일을 잘 준비했으면 좋겠다고 생각합니다. 네. 여러분 지금까지 좋은 말씀 해주신 임혜수 목사님의 큰 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 앉아주세요. 지금 시간이 우리가 한 6분 오버했는데 한 4분만 더 쓰겠습니다. 조금 4분 정도만 더 앉아 계셔 주시고요. 혹시나 우리 플로어에서 질문 있으신 분 한 두세 분 받겠습니다. 질문. 궁금한 질문 있으시면 우리 학생 2명 있는데 우리 저쪽 학생 소개해 주시고 민성 학생? 네. 2명 학생 손 들었으니까 질문 듣고 마무리하겠습니다. 안녕하세요. 뉴욕주 대학생 김민성입니다.
먼저 귀한 강연 감사드리고요. 아까 장관님께 질문 여쭙고 싶습니다. 그 도덕적인 의무 관점에서 통일이 필요하다는 말씀을 하셨는데 각 나라의 사상적 차이에 따른 통일의 어려움에 대해서는 어떻게 생각하시는지 여쭤보고 싶습니다. 그리고 또 한 번 학생 우리 여기 조지메이슨 학생 마이크 하나 주시겠습니까? 아니, 크게 한번 얘기하셔도 될 것 같아요. 네, 안녕하세요. 저는 현재 한국교주메이스대학교 안보정책연구소 학생 펠로우로 재학하고 있는 조현우라고 합니다. 지금 이제 아까 전에 해주신 오늘 뜻깊은 자리 만들어주셔서 다시 한번 두 분에게 감사의 말씀드리고, 저는 이제 목사님에게 질문을 하나 해드리고 싶은데, 제가 목사님께 질문드릴 내용은 이제 아까 전에 장관님께서 말씀해 주셨다시피 한국 청년들이 지금 통일에 대한 필요성이라던가 아니면 지금 인식이 그래도 꽤 부정적으로 지금 변화하고 있는 현황에서 목사님은 이에 대해서 어떻게 생각하시는지, 그리고 지금 청년분들이 지금 많이 자리해 주시고 계신데 한국 청년들에게 해주시고 싶은 말씀이나 조언 한마디가 있으시다면 어떤 말씀을 하고 싶으신지 궁금합니다. 감사합니다. 답변 부탁드리겠습니다. 자, 우선 우리가 이제 문화적 상대주의다 이런 게 있습니다, 그죠? 그러니까 아까 질문을 한 대로 그 인권이라고 하는 문제도 그 특정 국가가 특정 사회가 처해 있는 상황에 따라서 그 인권 문제를 바라보는 시각이 달라질 수가 있다. 예를 든다고 한다면은 아직까지 가난을 배고픔을 극복하지 못한 사회에 자유권을 이야기한다고 하는 것은 너무 앞서 나가는 것이 아닌가, 이런 이제 예가 될 수가 있겠죠, 그죠? 그렇지만은 우리가 항상 생각해야 되는 것은 어느 나라 어느 사회에 어떤 체제하에 살고 있다고 하더라도 인간은 인간으로서 최소한의 누려야 될 존엄성이 있다, 이렇게 생각이 됩니다. 그 부분만큼은 우리가 공감대를 형성할 수 않겠나, 그런 측면에서 북한 인권 문제에 접근을 하게 해야 되지 않나 생각하고, 제가 2012년에 북한 인권 대사를 했습니다. 그래서 제가 한 번은 영국에 그 국제 인권 그 회의에 초청을 받아서 간 적이 있습니다. 그래서 제가 그 회의장에 앉아서 한 가지 질문이 제가 생겼습니다. 어떤 질문이 생겼냐면은, 아니 왜 영국이나 유럽에 있는 사람들은 자기하고 전혀 상관이 없는 저 멀리 있는 북한의 인권에 관심을 가질까? 한국에 살고 있는 나는 당연히 북한 인권에 관심을 가져야 되지만은, 가지고 있지만은 왜 그럴까? 그 질문이 제가 생겨서 그때 제가 얻은 답이, 이 영국은 선진국이구나. 자랄 때부터 이 인권이라는 것이 보편적인 가치이다. 인간이 어디에 살더라도 개인의 권리와 인권과 자유를 누려야 된다는 걸 항상 배우고 생각하고 실천해 왔기 때문에 그렇다는 생각을 제가 하게 되었습니다. 여러분, 지금 대한민국도 이제는 선진국이라는 얘기죠, 그죠? 그렇기 때문에 특히 우리 젊은 세대들은 그런 면에서 이 인권 문제에, 북한뿐만이 아니고, 그죠? 세계의 어떤 인권 문제에 더 많은 관심을 갖고 항상 생각을 해봐야 되지 않는가, 그런 생각을 하게 됩니다. 그 젊은이들한테 하고 싶은 얘기는 그 통일이라고 하는 것은 우리가 뭐 원하든 원하지 않든 간에 반드시 돼야 되는 이유가 있어요. 그 이유가 뭐냐면, 첫째는 우리가 다 한 핏줄인데 반만 년이라는 긴 세월 동안 한반도라는 땅에서 단일 민족으로 살던 다 형제들인데 이게 이제 흩어져 있단 말이죠. 그런 안목에서 일단 봐야 되고, 또 이제 경제적으로 뭐 정치적으로 봐도 통일이 되면 우리나라 역사는 완전히 달라집니다. 통일이 잘 되면 모든 문제가 해결되고, 통일이 안 되면 아무 문제도 해결이 안 됩니다. 그리고 통일이 뭐 대박이라는 사람도 있고 통일이 쪽박이라는 사람도 있는데, 제가 뭐 100번, 1000번 생각해도 저는 통일이 대박이라고 생각이 되어지는 게, 우리나라는 지난 74년 동안 아주 문산까지밖에 못 가고 다 돌아와야 돼요. 자동차로 갈 데가 아무 데도 없는데
통일이 되면 세계가 열리기 때문에 젊은이들이 사실은 이제 정말 꿈을 펼칠 수 있는 시대가 오는 거거든요. 그러니까 젊은이들이 좀 통을 크게 갖고 예를 하나 든다면 우리나라 지금 제일 심각한 문제 가운데 하나가 이제 식량 위기인데 우리는 지금 80% 거의 77%를 수입으로 살아가요, 먹는 거를. 그런데 만에 하나 이제 기후 문제도 심각하고 이제 식량 전쟁이 일어나면 우리는 굶어 죽을 수밖에 없는 상황이에요, 솔직히 말하면. 그럼 식량 기지를 마련해야 되는데 그 북한을 비롯한 그 우회 연해주 일대에는 세계에서 제일 좋은 땅들이 아주 끝없이 널려 있거든요. 그런 식량 기지 마련하는 것도 지금부터 젊은이들이 좀 꿈을 꿔야 되리라고 생각을 하고 그런 준비들을 하는 것들을 생각할 때 통일이 없이는 답이 없기 때문에 무슨 뭐 지하자원이고 이런 얘기 다 떠나서 그리고 지금 마지막 지구상의 분단 국가이기 때문에 전 세계가 우리를 지켜보고 있거든요. 저는 이게 38선이라는 것이 군사분계선이라기보다는 저는 영해분계선이라고 표현을 하는데 우리가 북한을 잡고 있는 세력이 뭔지를 정체를 알아야 되는데 이건 공산당도 아니고 사회주의도 아니고 김일성 독재국가도 아니고 제가 볼 때는 이건 지구상에서 제일 악랄한 주체교라고 하는 사이비 종교 집단의 광신자들이 돼 있는 거예요 지금. 그래서 이것을 그런 신학적인 차원에서 풀지 않으면 잘 풀리지가 않습니다. 그런 면에서 우리 젊은이들이 통일에 대한 관심을 더 좀 깊이 갖고 그냥 피상적으로 보지 말고 요즘 하도 실리주의 뭐 다 그냥 이기주의가 발달해갖고 자기한테 유익한 것만 생각하는데 실제로 우리한테 다 유익도 돌아옵니다. 모든 게 결국은. 그래서 이제 통일에 대해서 좀 적극적으로 생각했으면 좋겠고 또 우리가 상대적인 생각을 좀 뛰어넘어서 미국 놈들 때문이다, 뭐 미군이 침략군이다 이런 학생들도 있고 또 뭐 한미 동맹이 뭐 최고다 이런 사람들도 이게 영원히 싸움이 안 끝나거든요. 그렇게 되면. 그런데 이념의 노예가 되지 말고 어떤 역사의 미래에 어떤 큰 뜻이 계셔서 우리한테 주시는 고난으로 생각을 하고 우리가 잘 참아내면 아마 지구상에서 가장 위대한 민족으로 한번 쓰임받는 때가 오지 않을까 생각합니다. 통일을 적극적으로 잘 준비해 주시기 바랍니다. 예, 장기간 동안 우리 토크해 주시고 또 참석해 주신 청중 여러분 우리 모두를 향해서 박수 한번 부탁드리겠습니다. 마지막 순서입니다. 단체 기념사진 촬영 있겠습니다. 떠나지 마시고 그 자리에 가만히 앉아 계시면 단체 사진 촬영하고 마무리하는 걸로 하겠습니다. 나가실 때 그 입장권을 주시면 런치박스가 준비되어 있습니다. 떠나지 마시고 사진 찍고 마무리하도록 하겠습니다. 다시 한번 감사하겠습니다. 가만히 계시면 되겠습니다. 네, 좀 자리에 앉아 계시면 감사하겠습니다. 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 자, 이어서 우리 VIP 우리 게스트 올라와 주시면 좋겠습니다. 같이 서서 한번 찍겠습니다. 다시 옆에 서셔가지고. 감사합니다.
축하드립니다. 기념사진. 여기 먼저 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 목사님 여기도 한번. 하나, 연문으로 나가십니다.